सब बेले परिवार को सुविधा रखी नाटक करिया आस बहुत बढ़िया मुझे तो एक फूल अनेक रंग कली से भुवनेश्वर आसते मत नवा बोली अच्छा जे आस आमर सीरियल तुम रोल कर अच्छा से भी मुझे जाइनी मो परिवार असुविधा पड़े बोलिकी से भी मुझे जाइनी आज्ञा नमस्कार मु गंगाधर दास मु आज गोटे एभली गोटे व्यक्तित्व को पाखरे आपण को सामने आणबी सी होउछंती आमर गंजाम कहीं आम ओडिशार कहले भी अत्युक्ति होगा नहीं जी कि तांको बाल्य जीवन ही कला आरंभ करथिले आ सी होउछंती शिवराम सावत आसंतु आमे तांकर परिचय नबा एवं से कौ कौ कला क्षेत्र रे अभिनय करिसेंती आ कला प्रति केतिकी तांकर सम्मान अछि आ आगामी दिन रे कोन तांकर भविष्यत रे कोन अछि कला प्रति तांकुटु किछि सिखिबा आसंतु आज्ञा आपनकर ना तो मु कहि सारलिनी जे आपण होचंती आमर गंजाम रो जने वरिष्ठ कलाकार शिवराम सावत ना कला जानी ना कलार आकार जानी तथापि वरिष्ठ कलाकार तुम समस्त पदवी देदेल से तुमको धन्यवाद आज्ञा से आज आमर गंजाम आज यही केते जन कलाकार मान को झुरुची जो माने आज किछिटा पछरे रह जाइछंती मु चाहूची आपणकर कला जीवनटा केबठुन आरंभ कलेनी कला जीवन तो 1977 साल तो आरंभ कले अच्छा 1977 साल तो आरंभ करी प्राय 2018 पर्यंत करिछि 2018 पर्यंत आपणकर ता भितर मध्ये आ गोटे दिटा हेछि जोटा कि माने छोटिया छोटिया एमिदिगा छोटे ड्रामा अच्छा आपण एकाधार रे प्रथमे आग हीरो करिथिबे आपण को बयस 77 साल रे हां करछि हीरो तापरे आपण आसीथिबे विलेन की नले विलेन भी करछंती तापरे मु जहा देखिछि आपनकर अभिनय 1988 मसियार मु आपनकर अभिनय देखिछि आउ कहबा को गले दर्शक मते मु कहि दउछि मु जो हमर भाईना अछंती शिवराम सावत तांको सहित भी मु अभिनय करिछि 1988 साल रो आ से 88 साल रो प्रथम बही होउछि हसे जसोदा कांदे देवकी हसे जसोदा कांदे देवकी से बही रे भाईनांकर बापा रोल बहुत चमत्कार थिला जोटा हमर गंजामवासी से ऑपरा को आसी देखितिले शिवरात्र दिन ना कोन ता आगुरु मु लाठरे भी कर सारछि हसे जसोदा कांदे देवकी रे हीरो रोल कर सारछि अच्छा अच्छा ता परे बरमपुर चंद्रशेखर मंदिर पाखरे फादर कैरेक्टर करेली अच्छा आपनकर गोटे नाटक बहुत हिट हेतिला जोड़ा विश्ववृक्ष डाले बांदेली बसा ता विषय कोन टे कहबे जो बही हेछि 1977 साल रे जो बही हेछि से बहीर ना भी मोर मन ना तार खाली गोटे डायलेक्ट कहीदे बोले कहीदी हो कहतु जो राजा बहिरीगंजन राजत्व रे कलकल निनांदिनी शुभ्र मंदाकिनी बारी कलल विस्तारी बही जाए स्वच्छ जल सुनंदा तटिनी रे फुटी उठे लक्ष लक्ष शतदल तांकरी पुत्र को आज निर्मम जातना महाराणी मु भावुची या भितर किए षड्यंत्र करिछि ता नले एते बड़ कांड होंता कि परि प्रकृत रे वाह बहुत बढ़िया लगिला एते सुंदर आपणकर सलाप शुणी बहुत भल लगिला आपण लास्ट नाटक आपणकर कोन थिला लास्ट नाटक बाणहरण कोटे करथिले सेटा सेटा गंजा हमर होथे प्रकाश महल रही मोर भी मन अच्छे देखी शेष ड्रामा आपणकर शेष अपेरा
ସେଇଟା କୋଉଠି କରିଥିଲେ? ଶେଷ ଅପେରା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମନ୍ଦିର। ଆଚ୍ଛା, ହଁ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମନ୍ଦିର। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମନ୍ଦିରରେ ହେଇଥିଲା ଶେଷ ଅପେରା। ହଁ, ମୋର ବି ମନେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଶେଷ ଅପେରା ହେଉଛି। ଆପଣ ବି ତ ମୋ ସାଥିରେ ରୋଲ ହଁ, ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲି। ସେଇଟା ହେଉଛି ଯୋଉଠି ଥା ତୁ ଭଲରେ ଥା। ଭଲରେ ଥା। ବାସ୍, ସେଇଟା ବି ଆପଣ ବହୁତ ଚମତ୍କାର ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଦର୍ଶକଙ୍କର ବି ମନ ମୋହିଥିଲେ ବାପା ରୋଲରେ। କଳା ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ, କଳାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଦର କରନ୍ତି, ଅନାଦର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସିଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ କଳାକାର। ଆଚ୍ଛା, କଳାକୁ ଯିଏ ଅନାଦର କରେ, ହତାଦର କରେ, ତାକୁ କଳାକାର କୁହାଯାଏନି। ଜାଣିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳାକାରଙ୍କର ମନର କଥା ତ କିଛି ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମନର କଥାର ସୁଖ ବା ଦୁଃଖ ଏ ଦୁଇଟା ବାଣ୍ଟିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏ ଯେଉଁ କଳା ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ମୁହଁରେ ରଙ୍ଗ ମାରି ଅପେରା କରନ୍ତୁ ବା ଡ୍ରାମା କରନ୍ତୁ ବା ପୌରାଣିକ କରନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଖୁସି ନା ପରିବାର ମାନେ ଦୁଃଖ? ଏ ପରିବାର କେବେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। କାହିଁକି ମୁଁ ପରିବାରକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇକିରି ମୁଁ କେବେ ନାଟକ କରିବାକୁ ଆସେନି। ଆଚ୍ଛା, ସବୁବେଳେ ପରିବାରଙ୍କୁ ସୁବିଧାରେ ରଖିକି ନାଟକ କରିବାକୁ ଆସେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏକ ଫୁଲ ଅନେକ ରଙ୍ଗ କଲି, ସେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲେ ମୋତେ ନେବା ପାଇଁ ବୋଲି, ଆଚ୍ଛା, ଯେ ଆସ ଆମର ସିରିଏଲରେ ତମେ ରୋଲ୍ କରିବ ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା। ସେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଯାଇନି, ମୋ ପରିବାର ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ ବୋଲିକିରି ସେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଯାଇନି। ଓ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମିଳିଥିବା ଚାନ୍ସ ଆପଣ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଜୀବନର କାହାଣୀ ତ ମାନେ ପ୍ରାୟ ମୋର ଯେତେ ଅପେରା ହେଇଛି, ଡ୍ରାମା ହେଇଛି, ସବୁ ଡ୍ରାମା ଅପେରାରେ ମୋର ଲୁହ ଆଖି ଭିତରୁ ବାହାରିଛି। ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ କେଉଁ ଡ୍ରାମାରେ କେଉଁ ଅପେରାରେ ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରିନି, ଏଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡ୍ରାମା ଅପେରାରେ ଲୁହ ବାହାରିଛି। ଆମେ ଆଉ ଦେଖିଥିଲୁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱବୃକ୍ଷ ଡାଳେ ବାନ୍ଧିଲି ବସା। ସେଥିରେ ଅଧିକ ମାନେ ଚମତ୍କାର ହେଇଥିଲା। ସେଥିରେ ଫାଦର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସେଟା କ'ଣ ପାଇଁ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ପାଇଲେ ଆପଣ? ମାନେ ପିଲାମାନେ ବିଚ୍ଛେଦ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟର୍ଚର କଲେ? ଟର୍ଚର କଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ଦୁଃଖ ଲାଗିଥିଲା। ଦୁଃଖ ଲାଗିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା, ସେ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟୋରି ଥିଲା। ସେ ଭଳିଆ ଷ୍ଟୋରି ଥିଲା। ସେଟାକୁ ଆମର ଲେଖିଥିଲେ ତାରିଣୀ ଚରଣ ସାହୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା। ହଁ, ତାଙ୍କର ବି ଲେଖା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଥିଲା। ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ତାଙ୍କର ଲେଖା ବି ବହୁତ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର। ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣେଇବେ? କ'ଣ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣେଇବି ମାନେ, କଳାକାର ମା, ସନ୍ତାନ ଆଉ ଜନନୀ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭେଦଭାବ ଅଛି, ଆଉ ଜଣେ କଳାକାର ଆଉ ଦର୍ଶକ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ଭେଦଭାବ। ସନ୍ତାନ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଯଦି ମା ବୋଲି ଡାକିଦିଏ, ତାହେଲେ ତାର ଜନନୀ ହଠାତ୍ କିନା ଚମକି ଉଠି ପଡ଼େ ଯେ ମୋ ସନ୍ତାନ ମୋତେ ଡାକୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ ସେତେବେଳେ ତା ସନ୍ତାନ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁନାହାନ୍ତି, ହଠାତ୍ ସେ ଶୋଇଥିଲେ ମାନେ କଡ଼ ଲଉଟିଲା ବେଳେ ମା ବୋଲି ଡାକି ଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକିରି ସେ ମାନେ ଜନନୀ ଭାବିଲେ ଯେ ମୋତେ ଡାକୁଛି ବୋଲି, ମାନେ ସେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା, ସେ ରୋଷେଇ କରୁଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବାସନ ମାଜୁଥାନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସେ ସେତେବେଳେ ଆସିଯାଏ ତାର ସନ୍ତାନକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ସନ୍ତାନ ଆଉ ଜନନୀର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ, ସେମିତିକା ଜଣେ କଳାକାର ଆଉ ଦର୍ଶକର ସମ୍ପର୍କ ବି ସେଇ ପ୍ରକାର। କଳାକାର ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଥାଏ ଦର୍ଶକ ଗୋଟେ ଖାଲି ବାହା ବୋଲି କହିଥାଉ। ସେଇ ଗୋଟିଏ ବା ଶବ୍ଦ ପାଇଁ ବୋଲିକିରି କଳାକାର ସବୁବେଳେ ତାର ସେ ବା ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତାର ମନଟା, ତାର ମନ ଗଭୀରରେ, ଅନ୍ତର ଗଭୀର ଭିତରେ ବାରମ୍ବାର ରୋମନ୍ଥନ ହୁଏ। ସେ ଗୋଟିଏ ବା ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଥିଲେ ଘରେ ଯାଇ ଶୟନ ସପନେ ଜାଗରଣରେ ସବୁବେଳେ ସେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ ଯେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ବାବା କରୁଛନ୍ତି। ସେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଭୃକ୍ଷେପ କରି ପୁଣି ସେଇ କଳା ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଆଦର୍ଶ, ମାନେ ସେଇ କଳା ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ସେ ଆସିଯାଏ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ। ମୁହଁରେ ରଙ୍ଗ ଲଗେ, ମୁହଁରେ ରଙ୍ଗ ଲଗେ ତ ସେ ତ କଳାକାର ଲଗାଉଛନ୍ତି। କଳା ଯିଏ ନ ଜାଣିଛି ମଧ୍ୟ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇକିରି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ କଳାକାର ହେବି ବୋଲି। ବାସ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଏ ଯେଉଁ ଜନନୀ ଆଉ ସନ୍ତାନର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ଲସ୍ କଳାକାର ଆଉ ଦର୍ଶକଙ୍କର ସମ୍ପର୍କଟା ଯେଉଁ ଆପଣ ତାକୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଯେତେ କଳାକାରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ
ଖୁବ୍ ଗୋଟେ ଲେସନ୍ ହେବ। ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଏ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଦର୍ଶକ ହିଁ ଗୋଟେ କଳାକାରମାନଙ୍କର ଭଗବାନ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ତ ଶୁଣିଲେ ଶିବରାମ ସାବତଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ଆଉ ତାଙ୍କର କଳା ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ। ଆଗାମୀ ଦିନ ଆଉ ଜଣେ କଳାକାରଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆମର ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଆଉ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି। ନମସ୍କାର।